commitment to the society that shapes a better tomorrow. A very good evening and welcome to one and all present here. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ശുഭസായാഹ്നവും സ്വാഗതവും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. We have gathered here this evening for the 6th annual day celebration and study material distribution of Tejas Charitable Trust. Tejas Charitable Trust has been actively involved in charitable and social welfare activities since the year 2015, working with a deep sense of social commitment, great passion, and the vision of supporting underprivileged communities through education, healthcare, and humanitarian initiatives. This organization was founded by Sri Madhu Kalamanur and officially registered in 2019. Today, the Trust proudly celebrates its 6th anniversary of its official service while continuing its journey of compassion and community development. As education is one of the core focus of the Trust, study materials, school bags, stationery items have been distributed to the students from economically weaker backgrounds. The Trust has successfully conducted several free eye checkup camps, providing free reading glasses and eye care support. The Trust also has been taking initiative in organizing free health checkup camps, blood donation camps, promoting awareness about voluntary blood donation and community responsibility. Blanket distribution drives were conducted in villages during winter season. The Trust has also actively contributed towards emergency and humanitarian support initiatives. Guided by the values of compassion, service, and social responsibility, Tejas Charitable Trust continues to work towards creating a positive impact in society by supporting education, healthcare, and humanitarian causes while encouraging collective community participation. Wishing all the success for the future endeavors done by this organization in the years ahead. I would like to invite all the dignitaries of the day onto the dais on the occasion of 6th annual day celebration and study material distribution of Tejas Charitable Trust. स्मरामि वशिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदगप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदगप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वशिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्
Good evening, everyone present here. We are gathered here today for the 6th annual day celebration and study material distribution of Tejas Charitable Trust. It is my privilege and honor to welcome each one of you for this joyful occasion. First and foremost, let me welcome our managing trustee, the driving force behind Tejas Charitable Trust, Sri Madhu Kalamanur. Trustee. We warmly welcome our trustee whose commitment and vision continue to inspire our mission, Srimati Deepa S. Madhu. We are truly honored by the presence of our distinguished guests of honor this evening, Reverend Father Ando Kaniratingal, CMI Parish Vicar, Sri Sudhakaran Ramandalli, recipient of the Kendra Sahitya Academy Award, Dr. P. Kamani Dharan, renowned cine artist, Sri Ajay Kallai, Pavitram serial fame, Asianet, Sri Harikrishnan Thambi, content creator, Sri Amjit S. Tangappan, managing director, Vidya Kirana Group of Institutions. This evening, we take immense pride in honoring our distinguished group of individuals whose achievements stand as true inspiration to our community. From the fields of academics, sports, defense, and public service, each awardee has demonstrated exceptional dedication, perseverance, excellence. We invite all of you to join us in celebrating their remarkable accomplishments as we formally felicitate them this evening. To all the well-wishers, parents, students, and community members present here, your presence this evening is a testament to the spirit of togetherness that Tejas Charitable Trust stands for. Your encouragement is what fuels our resolve to continue this mission. Let us celebrate these achievements of our awardees, draw inspiration from our distinguished guests, and look forward to a wonderful evening ahead. Thank you. Welcome all. Thank you, Abhijit, for the welcoming speech. Brightness and prosperity are the symbols of light. Lighting of the lamp sets a sacred and auspicious tone for any event. May its light inspire us and guide our endeavors today. Now, I invite all the dignitaries of the dais for lighting of the lamp. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ദീപം കൊളുത്തൽ ചടങ്ങിനായി ഞാൻ സദയം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿൻ്റെ
6ാമത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലമായിട്ട് നടത്തി വരുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം അച്ചീവ്മെൻ്റ് ചെയ്ത സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ്, അതുപോലെ നോവലിസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിൽ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ആദരവുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയും. പുറത്ത് മഴയുടെ കോള് കൂടിയുണ്ട്. വന്നെത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ഈ വേദി ഇന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമുക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഫാദർ ആൻഡോ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ സീമൈ വികാർ സെൻറ് തോമസ് ചർച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കാലവും നമുക്ക് മലയാളികൾക്കൊക്കെ തന്നെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ സുധാകരേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിന്നർ ശ്രീമാൻ സുധാകരൻ രാമന്തലി അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി നാടകങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഞാനിതൊന്നും തന്നെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്ന 2 പേരും, ഇനി ഒരാൾ വരാനുണ്ട്, ശ്രീ ഹരീഷ്ണൻ തമ്പി, അവരും ഇന്നത്തെ ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡിൻ്റെ വിന്നേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, അവർക്കുള്ള വീഡിയോ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി ഡോക്ടർ പി കമനീധരൻ അമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാകിരണ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീമാൻ അംജിത്ത് എസ് തങ്കപ്പൻ, ഇവിടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും വന്നു ചേരാനിരിക്കുന്ന പവിത്രം സീരിയൽ ഫയം ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ശ്രീമാൻ അജയ് കല്ലായി, അതുപോലെ തന്നെ ഹരീഷ്ണൻ തമ്പി, ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കരുനാട് TV ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರುನಾಡು TV ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ BTM ಲೇಔಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿನುಜಿ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿನು ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. അതുപോലെ ബൈജു MA ಕೋರಮಂಗಲ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ಬೈಜು MA ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲಯಾಳಿ ಫೋರಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಜೋಜೋ PJ ಅವರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇರಳ ಸಮಾಜಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲಯಾಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲಯಾಳಿ ಫೋರಂ ಮಾಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೆಂಡೋ ಐಸಕ್, ಅದೇ ಥರ ശ്രീനാരായണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ MK രാജേന്ദ്രൻ, ഈ ഏരിയയിലുള്ള തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സീനിയർ വർക്കർ സോഷ്യൽ വർക്കറായ ശ്രീമാൻ അടൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ഈ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ സഹോദരി കൂടി ഈ കാര്യക്രമത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു കൊച്ചുമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി കൂടിയാണ്. തമിഴ് സിനിമ വീരവണക്കം, അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡ സിനിമ ബികാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തുടങ്ങിയ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടിയായ ശ്രീമതി മഞ്ജു കൊച്ചുമൻ കൂടി ഈ കാര്യക്രമത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ ബംഗളൂർ മലയാളി ഫോറത്തിൻ്റെ വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാരഥികൾ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ശ്രീ ഷാബു വാസുദേവൻ, നമ്മുടെ ബംഗളൂരു സൗത്ത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ കൂടിയായ സാബു വാസുദേവൻ, അതുപോലെ ഷാജി ടോം, ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറും കന്നഡ രക്ഷണവേദികയുടെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയായ മെമ്പറല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാർട്ടിൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും, ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ടോണി, അതുപോലെ ജോണി ചാൻ, കുര്യൻ ചേട്ടൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പോയാൽ താമസിക്കും. അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈനികൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ACP ഹവൽദാർ ശ്രീമാൻ ദീപക് മനോഹർ സർ, പ്ലീസ് 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഒരു സൈനികനാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേര് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി അഘോരാത്രം എന്നോടൊപ്പം ഇടവും വലവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ആദ്യമായി പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്രീമതിയും ശ്രീ ദീപ S മധു ട്രസ്റ്റി, അതുപോലെ തന്നെ
എൻ്റെ മകൾ അഭിരാമി, അതുപോലെ അഭിജിത്ത് MD തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്കുകൾ ശ്രീ സോമശേഖരൻ, രഘു, കണ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രഘു, അതുപോലെ ശ്രീമാൻ ജോയി, അതുപോലെ മനോജ്, പവിത്രൻ, രാജു, ഡാനിയൽ തുടങ്ങി ഈ വത്സൻ CR, തങ്കപ്പൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ ശ്രീദേവ്, നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാവിധപരമായ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും ഈ LED കാണിക്കുന്ന സൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും എല്ലാം തന്നെ അവാർഡിൻ്റെ രൂപാന്തരണം മുതൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ A to Z പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീമാൻ ശ്രീദേവ് ട്രിവാൻഡ്രം, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಕರುನಾಡು TV ಚಾನೆಲ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದು, ಮಾನವ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದು, ಮಾಧವ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ತೇಜಸ್ಸು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೌಜನ್ಯ ನೇತ್ರ ಇದು ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆಕಪ್, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಹಂಗೆ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1-2 ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತಂಬಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತಂಬಿ ಅವರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್, ಅವರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ 1-2 ಮಾತು ಮಾತ್ರ, ಅದಿಷ್ಟೇ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋದೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೂ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು, ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ DGP ಆಗಲಿ, DYSP ಆಗಲಿ, SP ಆಗಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಅಂದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಜಿ ಅಂದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಪಾದ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸೋದಂದ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಈ ತಾಯಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ,
ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು, ಸಾರು, ಗುರುಗಳು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳದ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೀಮ್ಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಣೆ ಇರಬೇಕು. ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಡೆದಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 14 ವರ್ಷನೇ ಹುಡುಗ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ದಿನಾನಿತ್ಯ ಅವನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡುವಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ಹಾಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಹೈಟಿಗಿದ್ದಾನೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ. ಅವನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಅದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೋಟೆಲು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲು. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವಂತ MD ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನೇ. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಜಯ್ ಕಲ್ಲಾಯಿ, ಪವಿತ್ರಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೇಮ್ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್. ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕಲ್ಲಾಯಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗನ ಹಿಂದೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಗ, ಏನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಿನಗೆ ಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ. ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ, ಲೋಲಿಪಾಪ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಹೇಳಪ್ಪ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹುಡುಗ, ನನಗೆ ಲೋಲಿಪಾಪ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ. 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ, ಅವನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾದ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. 14 ವರ್ಷನೇ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶರತ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 40 ಇಯರ್ಸ್, 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಡೆದು 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ?
ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂ ಡಿ ಅವರು ಅಶೋಕ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆಚೆ ಆ ಹುಡುಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳದ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದಲ್ವಾ ಚಾಲೆಂಜು? ಅಶೋಕ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್. ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೋಟೆಲ್, 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 14 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುರಿನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದವರು, ಉಡುಪಿನವರು. ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜು. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆ ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ 300ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ವಿಠಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮತ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಅವನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೇಕು. ಏನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದು. ನನ್ನ ಲೈಫು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸುಮಾರು ಜನಗಳದು ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ತಂದೆಗಳು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಗಳು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ತೀರೋದ್ರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಸುಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನದು ಒಂದು ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಕಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೀಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸುವಾಗ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಎಡದು ತೋಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ 10 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಗುಡಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಂಡು, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്
തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ കാര്യക്രമത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ ആരാധനായ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവു ശിവദാസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന, ചങ്കോട് ചങ്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, അഘോരാത്രം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും, എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, ശ്രീമാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ്, പുറകെയാണല്ലേ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള, ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി, രാജു ഡാനിയൽ തുടങ്ങി എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ചങ്ക് ബ്രോകൾക്ക്, എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഷാജിയാർ പിള്ള തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്നേഹാദരവുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നുള്ള നോട്ടീസ് ഓൾറെഡി അച്ഛൻ 2 തവണ ടേബിൾ കൈ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇടം കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ വച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.